आओ जो पातशाह दी पावन पवित्र गुरबाणी सुखमनी साहिब जी दी अपनी लड़ीवार चल रही है विचार। अगे आरंभ करिए। अज आपां 24वीं अष्टपदी दी जो सुखमनी साहब दी बाणी दी अखीरली अष्टपदी है ਉਹਦੀ विचार आरंभ करने का उद्यम उपराला कर रहे हैं। धन श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज पहला एक श्लोक दे अंदर सानू साडे जीवन का जो मनोरथ है ਉਹਦੀ पूर्ति का जो साधन है ਉਹਦੇ बारों ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं। पातशाह पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाम नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। सतगुरु पातशाह समझा रहे हैं कि यह इंसान जे तो अपने जीवन का मनोरथ पूरा करना चाहना तो उस जो अपना मालिक है सारियां दा परिपूर्ण परमेश्वर उसकी आराधना करया कर। पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाम ते जिहदा नाम भी पूरा सारियां तो वड्डा है। वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे उपर ऊंचा नाओ ते किते किसे अधूरे नूं ना ध्याना शुरू कर दिओ, क्योंकि पूरे की गल इत्थे तां कीती गई कि अधूरा भी बहुत कुछ है। जे असीं अधूरे नूं ध्याउने आ ते काचे गुरु की संगत करदे आ तां इह भी सानूं समझाया गया काचे गुर ते मुक्त ना हुआ। जिहड़ा आप ही कच्चा है वो सानूं मुक्ति कित्थों देवेगा। ते फिर पूरा है साडा मालिक जिहदा कोई रूप नहीं रेख नहीं रंग नहीं जमदा नहीं मरदा नहीं अविनाशी है ते सदा वास्ते आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जिहदे दुनिया की भाषा दे अंदर असंख नाम ने आपां वाहिगुरू कहने आ, कोई राम राम करके याद करदा, कोई अल्लाहू अल्लाहू कहंदा, कोई गोपाल दयालू कृपालू बीठल दीनानाथ सज्जन यार बेली असंख नाम पर है वो प्रकाश रूप। जिन्हें फिर उस नूं आराधना शुरू किया जिहदे विचों ये सारी सृष्टि पैदा हुई है। इसे करके कलगीधर पातशाह ने भी थोड़ी जी सानू मनाही की है कि जो हमको परमेश्वर उचर है ते सब नरक कुंड में पर है। कलगीधर पातशाह ने ये वचन सानू तां समझाए कि किते असी किसे आकार की पूजा दे नाल ना जुड़ जाइए। उन्होंने तो बहुत सानू ये गहरा ज्ञान दिता कि मैं हूँ परम पुरख को दासा देखण आयो जगत तमाशा, कि तुसी उस मालिक नूं अपने ध्यान दे अंदर बसाउणा। ध्यान धरो तिह को मन में जिह को अमतोज सभे जग छायो। चक्कर चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन जिह रूप रंग अर रेख भेद को कह ना सकते। एक मूर्त अनेक दर्शन तीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खिल है अंत को फिर एक। रूप न रेख न रंग किश त्रह गुण ते भिन्न तिसे बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न। सानू ये ज्ञान दिता गया कि असी जदों भी मालिक नूं ध्याना असी किसी आकार दे नाल नहीं जुड़ना। निराकार जो परमेश्वर है ਉਹਨੂੰ ध्याना। ਉਹਨੂੰ ध्यान का ही फिर ये तरीका दसिया गया कि किसी आकार नाल अपने ध्यान नूं नहीं तुसीं जोड़ना। तुसीं जदों भी उस मालिक दे किरतम नाम जपने जिहड़े जीव नाल जपे जाते हैं
ਉਦੋਂ ਬਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਠਹਿਰਾਓ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਦ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੋ ਬਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ, ਕੋ ਮਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ, ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਕਿ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀਵ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧੂਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚੱਲ ਜਿਓ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧੂਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਵੇਖਣਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਈਏ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇੜੇ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਮੁਖ 'ਚ ਸਵਾਸ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਥ ਗਰਾਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਆਸ ਅਨਤ ਤਿਆਗੋ ਤਰੰਗ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੰਗ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਆਸਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ।
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਆਰ ਆ ਸੁੱਖ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਆ ਸੁੱਖ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੁੱਖ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ? ਉਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਆਸਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਆਸ ਅਨਤ ਤਿਆਗੋ ਤਰੰਗ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਦੀ, ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਆ ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਸ ਅਨਤ ਤਿਆਗੋ ਤਰੰਗ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੰਗ। ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਕਹਿਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਉੱਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ, ਅਮਲੀਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸਲੋਕ ਕਹਿਤਾ, ਅਮਲੀਕ ਲਾਲ ਰਤਨ ਕਹਿਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੰਗ, ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰੋ। ਕਿ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਰਨਾ ਸਿੱਖ। ਹੁਣ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅੱਗ ਵਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਕਹਿਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲੋੜਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਖਿਆਲ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਐਸੀ ਆ
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅਗਨ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬੁਝਣੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ। ਤੇ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡਿੱਗਦਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਰੱਜਦੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਇਸ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਖ ਸਾਗਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਗਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰੋ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਧਨ ਕੇ ਭਰ ਲਿਹੋ ਭੰਡਾਰ। ਇੱਕ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਫਿਰ ਹਰੀ ਦਾ ਧਨ, ਜਿਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਉਹ ਸਵਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤੀ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਧਨ ਕੇ ਭਰ ਲਿਹੋ ਭੰਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਖੇਮ ਕੁਸ਼ਲ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੇਮਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਉਹ ਸਹਿਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੂਗਾ। ਖੇਮ ਕੁਸ਼ਲ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਜੋ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਤ ਜਾਏ ਬਹੁ ਸਤ ਸੰਗਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਬਲੋਈਐ। ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਲ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਉ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ।
ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਨਰਕ ਨਿਵਾਰ ਆਧਾਰੋ ਜੀਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਰਕਾਂ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਨਰਕ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਰਕ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸਾਡਾ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ। ਮਛਲੀ ਵਾਂਗ ਤੜਫ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋਗੇ, ਨਰਕ ਨਿਵਾਰ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜੀਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਰਕ ਦੀ ਅਗਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਨਰਕ ਨਿਵਾਰ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜੀਓ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ, ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਗੀ। ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਵਡਭਾਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਸਾਧਨ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ। ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਹਰ ਰਸ ਕਰ ਖਾਏ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮੁਖ ਚੋਏ ਜੀਓ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਓ, ਚਿਤ ਚਿਤ ਬਹੁ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਚਿਤਵਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ, ਯਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਚਿਤ ਚਿਤ ਬਹੁ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਬਣਾਏ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਵਲ ਅੱਲਹ ਨੂਰ ਅਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ। ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ
ਮੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵੱਡਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਚਿਤ ਚਿਤ ਬਹੋ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ, ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ। ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਆ। ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਈਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ। ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖਿਲ ਹੈ, ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ। ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਆ, ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਿਤ ਚਿਤ ਬਹੋ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ, ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ। ਗੋਪਾਲ ਦਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਮੋਦਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਨੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਦੀ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਹੈਰਾਨ ਦਰਦ ਗਵਾਵਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦਰਦ ਮਾਲਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਸ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਦਰਦ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਇੱਥੇ ਆ ਭਰਮ ਕੱਢਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਭਰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਭਰਮ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਜਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਭਰਮ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਸ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਬਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਆਧਾਰ। ਤੇਰੇ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਰੰਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਧਰਤੀਐ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪੀ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਦੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਆਧਾਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਹੈਰਾਨ ਦਰਦ ਗਵਾਵਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਖੇਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਸਰਾ ਭਾਲਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਝੂਠੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਧੀਆਂ ਦੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਸਭ ਝੂਠੇ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਆਸਰਾ, ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਆਸਰਾ ਕਿਹੜਾ? ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਆਧਾਰ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਆਓ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ